ओडिशा एजुकेशन जोन रे आपनको स्वागत करुछि। आज आमे पढ़िबा ओटीटी एवं असिस्टेंट टीचर परीक्षा आसुथिबा ओडिया लोकवाणी किछि एमसीक्यू परे जो माने चैनल को सब्सक्राइब करना दयाकोरी सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँद्वारा आप परीक्षा उपयोगी वीडियो गुड़ाक आम चैनल में पाइपर। चलतु आम डेरी नक प्रश्नटा को जावा। प्रथम प्रश्न, अतिभक्ति चोरर लक्षण। यही लोकवाणी प्रकृत अर्थ कौन? अतिभक्ति चोरर लक्षण यही लोकवाणी प्रकृत अर्थ कौन? ऑप्शन ए भक्ति प्रदर्शन करवा, ऑप्शन बी ऑप्शन ख अत्यधिक भक्ति प्रदर्शन मूल स्वार्थ रही थाए, ऑप्शन ग चोर माने भक्त हुअन्ति, ऑप्शन घ भक्ति कले स्वार्थ सिद्धि हुए। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ख अत्यधिक भक्ति प्रदर्शन मूल स्वार्थ रही थाए। अतिभक्ति चोर लक्षण प्रकृत अर्थ है अत्यधिक भक्ति प्रदर्शन मूल स्वार्थ रही थाए। चलतु परवर्ती प्रश्न को जावा। परवर्ती प्रश्न हेउछि अधर्म वित्त बड़े बहुत गला बेले जाए मूल सहित। एठारे अधर्म वित्तर अर्थ कौन? ऑप्शन क कष्ट अर्जित धन, ऑप्शन ख पैतृक संपत्ति, ऑप्शन ग असत मार्ग रे अर्जित धन, ऑप्शन घ दान करा जायथिबा धन। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ग असत मार्ग रे अर्जित धन। जो माने चैनल को सब्सक्राइब करना दयाकोरी सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँद्वारा आप परीक्षा उपयोगी एमसीक्यू गुड़ाक आम चैनल में पाइपर। परवर्ती प्रश्न देखा आम। परवर्ती प्रश्न हेउछि थरे असिया बाड़ी हजाइबा। यही लोकबाड़ीटी केउं अर्थरे व्यवहृत हुए? ऑप्शन क बाड़ीटी को खोजिबा, ऑप्शन ख अभिज्ञतार शिक्षा लाभ कर सतर्क हेबा, ऑप्शन ग बारंबार भूल करिबा, ऑप्शन घ अंध होई बाड़ी धरिबा। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ख अभिज्ञतार शिक्षा लाभ करी सतर्क हेबा। बुझीगला। चलंतु परवर्ती प्रश्न को आम जावा। परवर्ती प्रश्न हेउछि अरक्षित को दैव साहा। यार अर्थ कौन? अरक्षित को दैव साहा यार अर्थ कौन? ऑप्शन क भाग्यवान हेबा, ऑप्शन ख असहाय को ईश्वर साहाय्य करती, ऑप्शन ग सब बेले सुरक्षित रहिबा, ऑप्शन घ निजे निजको रक्षा करिबा। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ख असहाय को ईश्वर साहाय्य करती। चलंतु परवर्ती प्रश्न देखिबा आमे। अल्प विद्या भयंकरी। यार सठिक अर्थ बाछंतु। अल्प विद्या भयंकरी यार सठिक अर्थ बाछंतु। ऑप्शन क पाठ न पढ़िबा भल, ऑप्शन ख विद्या शिखिले भय दूर हुए, ऑप्शन ग सीमित ज्ञान विषम परिस्थिति सृष्टि करे, ऑप्शन ख बहुत पढ़िले भय लगे। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ग सीमित ज्ञान विषम परिस्थिति सृष्टि करे। अल्प विद्या भयंकरी अर्थ हेउछि सीमित ज्ञान विषम परिस्थिति सृष्टि करे। बुझीगला। चलंतु परवर्ती प्रश्न को आम जावा। परवर्ती प्रश्न हेउछि आकाश कइया चिलिका माछ। यही लोकवाणीटी केउं परिस्थिति पाई उद्दिष्ट? आकाश कइया चिलिका माछ यही लोकवाणीटी केउं परिस्थिति पाई उद्दिष्ट? ऑप्शन क संभव योजना, ऑप्शन ख असंभव योजना वा कल्पना, ऑप्शन ग आकाशरू माछ धरिबा, ऑप्शन घ चिलिकारे माछ मारिबा। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ख असंभव योजना बा कल्पना। बुझीगला। आकाश कइया चिलिका माछर अर्थ हेउछि असंभव योजना बा कल्पना। चलंतु परवर्ती प्रश्न को जावा आमे। परवर्ती प्रश्न हेउछि आगत चढ़ेईकी बेसर बटा। यार अर्थ कौन? आगत चढ़ेईकी बेसर बटा यार अर्थ कौन? ऑप्शन क चढ़ेई को रोषेई करिबा, ऑप्शन ख हाथ को आसवा पूर्व प्रस्तुत रहिबा,
ଅପସନ୍ ଗ ଶିକାର କରିବାକୁ ଜାଲ ବିଛାଇବା, ଅପସନ୍ ଘ ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ହାତକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା। ଆଗତ ଚଢ଼େଇକି ବେସର ବଟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହାତକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା ଆମେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆତୁରେ ନିୟମ ନାସ୍ତି। ଏହି ଲୋକବାଣୀଟି କେବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଆତୁରେ ନିୟମ ନାସ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ କ ସୁବିଧା ସମୟରେ, ଅପସନ୍ ଖ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ, ଅପସନ୍ ଗ ବିପଦ ବା ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ନୀତି ନିୟମ ମାନି ହୁଏ ନାହିଁ, ଅପସନ୍ ଘ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବେଳେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ ବିପଦ ବା ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ନୀତି ନିୟମ ମାନି ହୁଏ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଆମେ। ଆପଣା ସିଂହରେ ମାଟି ତାଡ଼ିବା ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆପଣା ସିଂହରେ ମାଟି ତାଡ଼ିବା ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ମାଟି ଖୋଳିବା, ଅପସନ୍ ଖ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ବା ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବା, ଅପସନ୍ ଗ ବଳଦ ପରି କାମ କରିବା, ଅପସନ୍ ଘ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ବା ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବା। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଆମେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆପଣା ହସ୍ତେ ଜିହ୍ୱା ଛେଦି ଏହି ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆପଣା ହସ୍ତେ ଜିହ୍ୱା ଛେଦି ଏହି ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ନିଜ ଜିଭ କାଟିବା, ଅପସନ୍ ଖ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବା, ଅପସନ୍ ଗ ମୌନ ରହିବା, ଅପସନ୍ ଘ ପାଟିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଆପଣା ହାତ ଜଗନ୍ନାଥ ଏହା ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆପଣା ହାତ ଜଗନ୍ନାଥ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଅପସନ୍ ଖ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା କରି କାମ କରିବା, ଅପସନ୍ ଗ ହାତରେ ମାଳି ଧରିବା, ଅପସନ୍ ଘ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା କରି କାମ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନାଁ ଏହି ଲୋକବାଣୀଟି କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନାଁ। ଅପସନ୍ କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ରଖିବା, ଅପସନ୍ ଖ ନିଜ କଥା ନିଜେ ବୁଝିବା ବା ନିଜକୁ ନିରାପଦରେ ରଖିବା, ଅପସନ୍ ଗ ପରିବାର ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା, ଅପସନ୍ ଘ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ନିଜ କାମ ନିଜେ ବୁଝିବା ବା ନିଜକୁ ନିରାପଦ ରଖିବା। ବୁଝିହେଲା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ଉଦ୍ଭାବନର ଜନନୀ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ଉଦ୍ଭାବନର ଜନନୀ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ମା ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା, ଅପସନ୍ ଖ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ନୂତନ ବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଅପସନ୍ ଗ ସବୁ କିଛି ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ, ଅପସନ୍ ଘ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ନୂତନ ବସ୍ତୁର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆୟ ଦେଖି ବ୍ୟୟ କର ଏହି ଲୋକବାଣୀର ସାରମର୍ମ କ'ଣ? ଆୟ ଦେଖି ବ୍ୟୟ କର ଏହି ଲୋକବାଣୀର ସାରମର୍ମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଅପସନ୍ ଖ ରୋଜଗାର ଅନୁସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଅପସନ୍ ଗ ଧାର କରି ଚଳିବା, ଅପସନ୍ ଘ ଆଦୌ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ରୋଜଗାର ଅନୁସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ବୁଝିହେଲା? ଆୟ ଦେଖି ବ୍ୟୟ କରିବା ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରୋଜଗାର ଅନୁସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବା, ଅପସନ୍ ଖ ନିଜର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ, ଅପସନ୍ ଗ ଅନ୍ୟର ମହତ ରଖିବା, ଅପସନ୍ ଘ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା।
ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ, ନିଜର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଅଧୁଆମୂଲା ଧୁଆମୂଲା ସମାନ। ଏହି ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ମୂଲାକୁ ଧୋଇ ଖାଇବା, ଅପସନ୍ ଖ ବିଚାରରେ ଠିକ୍ ଭୁଲର ପାର୍ଥକ୍ୟ ନ ରଖିବା, ଅପସନ୍ ଗ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସମାନ ଦେଖିବା, ଅପସନ୍ ଘ ପନିପରିବା ବେପାର କରିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ, ବିଚାରରେ ଠିକ୍ ଭୁଲର ପାର୍ଥକ୍ୟ ନ ରଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅପାତ୍ରକୁ ଦାନ। ଏହି ଲୋକବାଣୀ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅପାତ୍ରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅପସନ୍ ଖ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅପସନ୍ ଗ ଗରିବ ଲୋକ, ଅପସନ୍ କ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଆମେ। ଅମୃତ ହାଣ୍ଡିରେ ବିଷ କଣିକା। ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝାଅ। 19 ନମ୍ବର ମିସିଂ ଚଳିବ। ଅମୃତ ହାଣ୍ଡିରେ ବିଷ କଣିକା, ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝାଅ। ଅପସନ୍ କ ହାଣ୍ଡିରେ ବିଷ ଥିବା, ଅପସନ୍ ଖ ସାମାନ୍ୟ ଖରାପ କାମ ଅତି ମହତ୍ କାମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ଅପସନ୍ ଗ ଅମୃତ ଏବଂ ବିଷ ଏକାଠି ରଖିବା, ଅପସନ୍ ଘ ଖାଇବା ବେଳେ ସାବଧାନ ରହିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ସାମାନ୍ୟ ଖରାପ କାମ ଅତି ମହତ୍ କାମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ 19 ନମ୍ବର ମିସିଂ ହେଇଯାଇଛି। 20 ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଲୋ ମଉସା ଜଡ଼ ପଇସା। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ମାଛକୁ ପଇସା ଦେବା, ଅପସନ୍ କ ସବୁ କାମକୁ ଅର୍ଥ ବା ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଅପସନ୍ ଗ ପଇସା ଜମା କରିବା, ଅପସନ୍ ଖ ମାଛ ଧରିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ସବୁ କାମକୁ ଅର୍ଥ ବା ଟଙ୍କା ଦରକାର। ବୁଝିହେଲା? ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।